आप सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज का विचार, वक्त का खास होना जरूरी नहीं हुंदा। वक्त का खास होना जरूरी नहीं हुंदा, पर किसी खास लई वक्त का होना बहुत जरूरी हुंदा है। आओ पिछली वीडियो के प्रश्न का उत्तर साझा कर लईए। लोक सभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। बच्चों, पिछली वीडियो दे विच असी चर्चा की सी धरती की दैनिक गति बारे। दैनिक गति इस ग्लोब के द्वारा तुहानूं मैं समझाई सी कि धरती जिहड़ी है एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। जदों यह अपनी धुरी के दुआले घूमती है तो 24 घंटे च चक्कर पूरा करती है। तो इस तरह घूमन दे नाल सूरज के सामने जदों धरती के वख-वख पक्ष जिहड़े ने इस तरह सामने आउंदे ने, तो उत्थे जिथे सूरज का प्रकाश पैंदा उत्थे दिन हुंदा है, दूसरे पासे रात हुंदी है। सो इस तरह इहदी स्पीड दसी सी कि 1670 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड के नाल यह घूमती है। इस तरह घूमन के नाल लगातार घूमन नाल दिन रात बनते हैं तो यह प्रक्रिया जी निरंतर जारी रहती है। हुण असी दूसरी धरती के घूमन की क्रिया बारे गल करन जा रहे हैं। उसनूं कहंदे ने धरती की वार्षिक गति। वार्षिक की हुंदा है? सालाना, भाव साल दे विच जो धरती क्रिया करती है, गति करती है, उसनूं कहंदे ने वार्षिक गति। धरती की वार्षिक गति। धरती सूरज दुआले घूमती है। सूरज खड़ा है, स्टिल है एक जगह के उत्ते, धरती उहदे दुआले चक्कर लाउंदी है, तो उहनूं कहा जाता है कि धरती सूरज का उपग्रह है। तो दूजे पासे चंद्रमा धरती की परिक्रमा करता है, धरती के दुआले घूमता है, तो चंद्रमा नूं कहा जाता है धरती का उपग्रह। सो एक ग्रह हो गया जिस दे दुआले कोई ग्रह घूमता है, उसनूं उसका उपग्रह कहा जाता है। तो एक विग्यानियां ने जिहड़े उपग्रह बना के उपर छड्डे हुए ने, धरती के आले दुआले घूमते हैं, जिहड़े सानूं मौसम की जानकारी जां साडे मोबाइल जां टीवी के सिग्नल जिहड़े ने भेजते हैं जां धरती दीयां तस्वीरां भेजते हैं, वो हैगे बनावटी उपग्रह। सो ग्रह उपग्रह ते बनावटी उपग्रह हो गया क्लीयर। अगे चलिए। सो बच्चिओ, एक जिहड़ी असीं चर्चा करन जा रहे हैं वार्षिक गति की, वो मैं इस चित्र के राही तुहानूं समझाउण का यतन करांगा। सो एक साल दे विच धरती जिहड़ी है वो सूरज की परिक्रमा करती है, भाव सूरज के दुआले घूमती है। ये चक्कर लाउण दे विच इसनूं 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। इसी परिक्रमा के आधार पर जिहड़ा कैलेंडर बनया होया वो इसे परिक्रमा के आधार पर बनया होया। 365 दिन 6 घंटे, 6 घंटे जिहड़े ने 4 सालों के 24 घंटे बन जाते हैं, भाव 24 घंटे का एक दिन हुंदा है। ते एक दिन जिहड़ा है 4 साल बाद कैलेंडर दे विच जोड़िया जाता है। तुहानूं पता होगा कि 4 साल बाद फरवरी के 28 दिन की बजाय फरवरी के 29 दिन होंदे है, ते उस साल नूं कहा जाता है लीप दा साल। सो वो जिहड़े हर साल धरती 6 घंटे वध लगाउंदी है 365 दिन तो, उस 6 घंटे दे जदों 4 साल बाद 24 घंटे बन जाते हैं, पूरा दिन बन जाता है, तो उसनूं 4 साल बाद कैलेंडर विच जोड़ लिया जाता है। अगर बच्चों असीं लीप का साल लभना होवे तो असीं सन नूं 4 नाल वंड लेना है। जिस तरह हुण 2020 चल रहा ना, उन्होंने 4 नाल वंड लो। जेकर वो रकम पूरी पूरी वंडी जाती है तो वो साल लीप का साल होगा। सो 2020 जिहड़ा है 2020 है जिहड़ा वो पूरी तरह वंडिया जाएगा 4 नाल। इस तरह ही 2024, 2028, 2032, 2036 इस तरह ही अगे ये सन जिहड़े हैं लीप के साल अखवाउणगे। सो बच्चों, जदों धरती सूरज के दुआले परिक्रमा करती है, इस पंध के उत्ते इस तरह चलती है,
ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਕੀ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਜਾਂ ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਦੌੜ ਸਕਦਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਦੌੜ ਸਕਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤਨ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 15,000 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ 15,000 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 13,90,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 1,27,563 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 104 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਕ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇਹ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ 14 ਘੰਟੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਇੱਥੇ 14 ਘੰਟੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 24 ਘੰਟੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੜੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਦੇ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਕਦੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲੋਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। हाँ प्यारे बच्चों, हुण गलोब नूं देखो, मैं ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ आ भूमध रेखा जी लाइन है इसनूं गूढ़ी कर दिता है। आ उपरली लाइन की है करक रेखा ते आ लाइन की है मकर रेखा। हुण मैं अपनी उंगली नूं बिल्कुल स्टिल रखांगा इत्थे, ठीक है। ते उस तो बाद मैं तुहानूं वख-वख धरती दे जिहड़े क्रिया करन दी जिहड़ी स्थिति है वो मैं स्पष्ट करने की कोशिश करांगा। हुण धरती इत्थे जिहड़ा है भूमध रेखा है, भूमध रेखा दे उपर सूरज चमकदा जदों धरती की आ डायरैक्शन हुंदी है। हुण मैं इसनूं घुमाउण जा रहा, धरती जो हौली 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 अपनी डायरैक्शन बदलती है। इत्थे जाके मेरी उंगली जिहड़ी है वो करक रेखा के बिल्कुल सामने हो गई है। हुण इत्थे जदों धरती की आ डायरैक्शन हुंदी है तो सूरज किहदे सामने हुंदा है, बिल्कुल करक रेखा के सामने। हुण मैं इसनूं इस डायरैक्शन दे विच करन जा रहा, इस डायरैक्शन दे विच। इत्थे की हुंदा है कि भूमध रेखा के उत्ते सामने
ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਕਰ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮਕਰ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਮਕਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਮਕਰ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇਹ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਦੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਦੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ। ਇਹੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਹੈ, 21 ਮਾਰਚ, 22 ਜੂਨ, 23 ਸਤੰਬਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਹਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸੰਤ ਆ ਗਈ, ਰੁੱਖ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰੱਖਤ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਰੱਖਤ ਜਿਹੜੇ ਦਰੱਖਤ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਰੱਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਝਾੜਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਇੱਥੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਨੇ, ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਤ, ਸਿੱਧਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਹ ਹੈ 22 ਜੂਨ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਕ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ,
ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਚੱਲ ਕੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 365 ਦਿਨ ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਹਨ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।